ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ የዘጠነኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርት ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እየሰራ ነው የምንገኘው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ጥያቄዎቹ ስንመጣ ዩኒቱ ላይ እንግዲህ እንደምታስታውስ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ኢኮኖሚክ ሲስተም በሚል ተማምረናል። ፓርት ዋን ላይ ትሩ ፎልስ ነው የተቀመጠው። እንግዲህ አንደኛው ጥያቄ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ቤስት ዲስክራይብ አዝ ስተዲ ኦፍ ሃው ፒፕል ቢዝነስ ገቨርንመንት ኤንድ ሶሳይቲ ሜክ ቾይስ ቱ ኮፕ ዊዝ ስካርሲቲ ነው የሚለው። ለዚህ መልስ ትሩ ነው። ዚስ ኢዝ ቢኮዝ the core of definition of economics scarcity, that means unlimited wants versus limited resource forces everyone to make decision. ሁለተኛው ጥያቄ also resource exists is unlimited supply it can be considered as scarce ነው የሚለው። ፎልስ ነው የዚህ መልስ። ለኤክስፕላኔሽን ምንድነው? resources only considered as scarce if it is available amount less than what people desire at a zero price. If it is available in a limited supply like air, it is a free resource, not a scarce one ማለት ነው። ሶስተኛው opportunity cost is the cost of decision expressed in terms of the next best alternative ነው። ትሩ ነው። opportunity cost ምን ብለናል? is precisely the value of the next best alternative that is foregone when choice is made. አራተኛው ጥያቄ points laying outside the production possibility frontier represents combination of two goods that corresponds to the maximum possible output ነው የሚለው። ከፒፒኤፉ የምታስታውሱ ከሆነ ውጭ ላይ የሚሆን ከሆነ unattainable but it is efficient ብለናል። አራተኛው ጥያቄ ፎልስ ይሆናል። points on the ppf represents maximum possible output or efficient or attainable ብለናል። point outside the ppf unattainable with the current resource and ቴክኖሎጂ የሚል ተነጋግረናል ማለት ነው። አምስተኛ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ካን ቢ አቺቭድ ኦንሊ ስሩ ቴክኖሎጂክ አድቫንስመንት ነው። ፎልስ ነው የሚሆነው። ኢኮኖሚክ ግሮዝ ካን ቢ አቺቭድ ስሩ ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ኦር አን ኢንክሪዝ ኢን ዘ ኳንቲ ኤንድ ኦር ኳሊቲ ኦፍ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ማለት ነው። ኦንሊ እሱ ብቻ አይሆንም። ስድስተኛው አሲሜትሪክ ግሮዝ ኦከርስ ዌን ኢኮኖሚ ካን ግሮ ዲዩ ቱ ኢንክሪዚንግ ፕሮዳክቲቪቲ in one sector of the economy ነው የሚለው። የትሩ ነው። asymmetric growth happens when improvement is focused on one sector causing the PPF to shift outward more along on axis ነው። ሰባተኛው command economy allows economic freedom for consumers and producers ነው። ፎልስ ነው። ኮማንድ ፍሪደምን አይሰጥም፣ እንደውም ይገድባል በሚል ነው። in command economy the government has strong control over all economic activities severely limiting the freedom of consumers and producers ይሆናል። ስምንተኛው capitalist economy is a one in which resources are jointly allocated through the price mechanism and the government ነው። ፎልስ ነው። ይሄ this describes mixed economy ነው የሚገልጸው። in pure capitalist resources are allocated primarily through the price mechanism market price ነው with minimum ገቨርንመንት ማለት። ስለዚህ ኮማንድ ኢኮኖሚ ምንድን ነው? ሚክስድ ኢኮኖሚ ምንድን ነው? ካፒታል ኢኮኖሚ ምንድን ነው የሚለውን በተገቢ መንገድ ሪፈር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እንግዲህ ዘጠነኛው ሶሳይቲስ ዊዝ ትራዲሽናል ኢኮኖሚስ ዲፔንድ ኦን አግሪካልቸር ፊሽንግ ሃንቲንግ ጋዘሪንግ ኦር ሳም ኮምባይኔሽን ኦፍ ዘም ነው። ትሩ ነው። ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ቤዝድ ኦን ከስተምስ ሂስትሪ ኤንድ ዚስ ፕራይመሪሊ አክቲቪቲስ ናቸው ማለት ነው። አስረኛው ሞስት ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ፕሮዲውስ ሰርፕለስ ፕሮዳክትስ ዊች ኢዝ ነሴሲቲስ ትሬድ ፎልስ ነው። ሞስት ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ፕሮዲውስ ኦንሊ ዋት ዜይ ኒድ ፎር ሰርቫይቫል ነው። ዜር ኢዝ ሬርሊ ሰርፕለስ ዊች ሜክስ ትሬድ ላርጅሊ አንነሰሰሪ። እንግዲህ ዩኒቱ ላይ ሁለተኛው ፓርት የሰጣችሁ ምንድነው? ቹዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ነው። ኮንሴፕት ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ቤዝድ ኦን ዘ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኤ ፒፕልስ ኒድ ኮንሰምፕሽን ስካርሲቲ ፕሮፊት ነው መልሱ። ሲ ነው የሚሆነው። ዊዝአውት ስካርሲቲ ዌር ሪሶርስ አር ሊሚትድ there would be no need to choose and therefore no opportunity cost ማለት ነው። the concept of choice would become irrelevant if scarcity was unlimited ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ቾይስ እና ስካርሲቲ እና አንሊሚትድ ምን እንደሆነ ስለተነጋገርን ማለት ነው። if scarcity was unlimited meaning all resources are abundant there
would be no need to choose between alternative ማለት ነው። ሶስተኛው ቻርልስ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ቤስት ዲስክራይብስ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ነው። the fact that economic often go to into decline the presence of high level of unemployment ነው matching endless wants with limited resource መልሱ ትክክለኛው ሲ ነው። ለዚህ ደግሞ this is the fundamental economic problem scarcity of resource in the fact of unlimited human wants the production possibility for entire can be considered as a measure of potential output እንጂ will አይለካልንም ፖቴንሻል አውትፑትን ነው ሊለካ የሚችለው ማለት ነው። The PPF shows the maximum potential output combination an economy can produce when it uses all its resources efficiently. አምስተኛው any point laying on the PPF, PPC or production possibility curve indicates ምንድነው any point laying on attainable ነው የሚሆነው ማለት ነው። full utilization of resources ማለት ነው። inefficient utilization of resource ስንል ኢንሳይድ ዘ ፒፒኤፍ ነው። ይሄ ኢንሳይድ ዘ ፒፒኤፍ ነው። አናቴሚ ጉድ ቱ ቢ ፕሮዱስድ ማለት አውትሳይድ ዘ ፒፒኤፍ ነው። ፉል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ሪሶርስ ማለት አቴኔብል ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ኢዝ ሆሪዞንታል ስትሬት ላይን፣ ቨርቲካል ስትሬት ላይን፣ አን አፕዋርድ ስሎፒንግ ከርቭ፣ ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ከርቭ የሚል ነው። ስለዚህ ምንድነው ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ከርቭ ቢኮዝ ቱ ፕሮዲስ ሞር ኦፍ ዋን ጉድ ዩ መስት ሳክሪፋይስ ሳም ኦፍ ዚ አዘር ኢሉስትሬቲንግ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ማለት ነው። which one of the following is not feature of capitalist economy ነው። እንግዲህ ራይት ቱ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ፊቸር ነው። ኢኳሊቲ ኦፍ ኢንካም ይህም ፊቸሩ ነው። ኮሌክቲቭ ኦነርሺፕነስ የእሱ አይደለም። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። which one of the following not the feature of capitalist economy ይሄኛው ፊቸር ነው፣ ይሄኛው ፊቸር ነው፣ ይሄኛው ፊቸሩ አይደለም ማለት ነው። explanation collective ownership is defining feature of command economy or socialist economy not capitalist one። ስምንተኛው which one of the following is the feature of command economy የኮማንድ ኢኮኖሚ ፊቸር የትኛው ነው የሚል ነው። ማክሲመም ሶሻል ዌልፌር፣ ኮሌክቲቭ ኦነርሺፕ፣ ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ እነዚህ ሁሉም ምንድናቸው የኮማንድ ኢኮኖሚ ፊቸር ናቸው ማለት ነው። ዘጠነኛው which one of the following features persist in a mixed economy ነው። በሚክስድ ኢኮኖሚ ኦል ሪሶርስ አር አሎኬትድ through the price mechanism ይሄ አይደለም። ሪሶርስ አር አሎኬትድ through the price mechanism and the government ይሄኛው ትክክል ነው። there is a big income inequality between the rich and the poor the government commands how all resources are used ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽኑ ምንድነው? a mixed economy is defined by coexistence of both market force, price mechanism and the government intervention in resource allocation ማለት ነው። አስረኛው ጥያቄ ምንድነው? the three which of the following captures the three basic economic question of every society ነው የሚለው እንግዲህ what, how, for whom የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹ አይሆንም። what to produce, how to produce, for whom to produce ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽን ማነው ፓርት 3 ላይ ወርክአውት ነው። እንግዲህ ወርክአውት ላይ እዚህ ላይ ሰንጠረዡ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ተሰርቷል። ፖዝ አድርጋችሁ መመልከት ነው ማለት ነው። አንሰሩ ምንድነው? ዘ ሎው ኦፍ ኢንክሪዚንግ ኦፖርቹኒቲ ኮስት የሚል ይሆናል። ሁለተኛው ቢ ላይ ዋት ቼንጅስ አር ሪኳየርድ ፎር ዚስ ኢኮኖሚ ቱ ሽፍት ዘ ፒፒኤፍ አውትዋርድ ነው። ሁለት ምክንያቶች አሉ። አን ኢንክሪዝ ኢን ኳንቲቲ ኦር ኳሊቲ ኦፍ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ እና አድቫንስ ቴክኖሎጂ ሲሆን ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ካልኩሌት ዘ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ፐር ዩኒት ኦፍ ሹገር ኢን ተርምስ ኦፍ ክሎዝ የተሰጠው። ይህን ሰንጠረዡ ላይ ስለተቀመጠ ኦልሬዲ ፖዝ አድርጋችሁ መውሰድ እና መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓርት 5 አንሰር ዘ ፎሎዊንግ ብሪፍሊ ነው። እንግዲህ ዘ ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም
ምንድን ነው ያልነው? ዋት ቱ ፕሮዲውስ፣ ሃው ቱ ፕሮዲውስ እና ፎር ሁም ቱ ፕሮዲውስ ይሆናል ማለት ነው። ዲፋይን ስካርሲቲ ቾይስ ኤንድ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ካን ዩ ሊንክ ደም ቱ ዩር ዴይሊ ላይፍስ ነው። ስካርሲቲ ሊሚቴሽን ኦፍ ሪሶርስ ሪላቲቭ ቱ አንሊሚትድ ሂውማን ዋንት ማለት ነው። ቾይስ ስንል ደግሞ ዘ ኦልተርኔቲቭ ዊ ሰሌክት ቢኮዝ ኦፍ ስኬርስ ሪሶርስ ማለት ነው። ኦፖርቹኒቲ ማለት ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ኔክስት ቤስት ኦልተርኔቲቭ ፎርጎን ዌን ቾይስ ኢዝ ሜድ ማለት ነው። ዴይሊ ላይፍ ጋር ሊንክ ስናደርገው ዊዝ ሊሚትድ አማውንት ኦፍ መኒ ስካርሲቲ ዩ መስት ቹዝ ቤትዊን ዘ ባይንግ ቡክ ኦር ጎይንግ ቱ ሲኒማ እንደማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ዋት ዱ ዩ አንደርስታንድ ዘ ተርም ኢኮኖሚክ ሲስተም ሃው ካን ኢኮኖሚክ ሲስተም ካን ቢ ክላሲፋይድ ኦን ዘ ቤዝ ኦፍ ኦውነርሺፕ ነስ ነው። ኢኮኖሚክ ሲስተም ስንል ሴት ኦፍ ኦርጋናይዜሽናል ኤንድ ኢንስቲቱሽናል አሬንጅመንት ስታብሊሽ ቱ አንሰር ቤዝ ኢኮኖሚክ ኩዌስችን ነው። ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ብለናል። ፕራይቬት ኦውነርሺፕ ነው። ኮማንድ ኢኮኖሚ ኮሌክቲቭ ስቴት ኦውነርሺፕ ነስ ነው። ሚክስድ ስንል ደግሞ ፕራይቬት ኤንድ ፐብሊክ ኦውነርሺፕ ነስ ነው። ትራዲሽናል ደግሞ ኦውነርሺፕ ኤንድ አሎኬሽን ቤዝድ ኦን ከስተም ኤንድ ትራዲሽን ማለት ነው። ዲስከስ ኢኮኖሚክ ሲስተም ኢን ኢትዮጵያ ዱሪንግ ኢዲአርኢ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሚሊታሪ ኤንድ ኢምፔሪያል ሪጅምስ ነው። ኢምፔሪያል ሪጅም ካፒታሊስት ነው። ሚሊታሪ ሪጅም ደግሞ ኮማንድ ነው። በፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ ደግሞ ሚክስድ ነው ማለት ነው። ዋት ኢዝ ካፒታሊዝም ዲስክራይብ ኢትስ ሜን ፊቸር ነው። ካፒታሊዝም የምንለው ከኢኮኖሚክ ሲስተም ኦል ኦፍ ዘ ፕሮዳክሽን አር ፕራይቬትሊ ኦን ፕሮዳክሽን ድራይቭን ባይ ፕራይቬት ኢኒሺዬቲቭ ፎር ፕሮፊት ማለት ነው። ፊቸሩ እነዚህ ነው። ኮምፒቲሽን አለ፣ ራይት ቱ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ አለ፣ ፍሪደም ኦፍ ቾይስ አለ፣ ሚት ገቨርንመንት ሮል፣ ሰልፍ ኢንተረስት አዝ ሞቲቬተር፣ ኢንኢኳሊቲ። እነዚህ ምንድናቸው? ፊቸሮቹ ናቸው ማለት ነው። ዲስከስ ዘ ቤዚክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኮማንድ ኢኮኖሚ ነው። አንደኛው ኮሌክቲቭ ኦውነርሺፕ፣ ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ፣ ስትሮንግ ገቨርንመንት፣ ሮል ኦፍ ገቨርንመንት ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 6 ጥያቄዎች በዚህ መሰረት መመለስ ይቻላል። ሪላቲቭ ኳሊቲ ኦፍ ኢንካም የኮማንድ ኢኮኖሚ እንትን ነው። ኤክስፕሌን ኮንሴፕት ኦፍ ሚክስድ ኢኮኖሚ ነው። የሚክስድ ኢኮኖሚ ኮንሴፕት ምንድን ነው የሚለውን እዚህ መረዳት ትችላላችሁ። ሚክስድ በካፒታሊዝም እና በሶሻሊዝም ኮኤግዚስተንስ በፕራይቬት እና በፐብሊክ አማካኝነት ነው። ኮኤግዚስተንስ ኦፍ ፕራይቬት ኤንድ ፐብሊክ ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ባይ ገቨርንመንት ቼክስ ኦን ኢኮኖሚክ ኢንኢኳሊቲ ሪሶርስ አር አሎኬትድ ቦዝ ባይ ዘ ፕራይስ ሜካኒዝም ኤንድ ዘ ገቨርንመንት። 8ኛው which economic system provides the right to private property ነው። ካፒታል ኢኮኖሚስት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ጥያቄ distinguish between labor intensive and capital intensive production techniques ምን ማለት ነው? labor intensive ስንል it uses more labor relative to capital per unit of output handmade craft ለምሳሌ። ካፒታል ኢንተንሲቭ ስንል ደግሞ ሞር ካፒታል የሚወስድ ነው ሪላቲቭ ቱ ላበር። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት የና አውቶሜትድ ካር ማኑፋክቸሪንግ የምንል ከሆነ ካፒታል ኢንተንሲቭ ቴክኒክ እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች በምዕራፍ 2 የተነሱ ጥያቄዎች እና ማብራሪያዎቻቸው ይህን ነው የሚመስለው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።